Dear students, I start with lecture 12 of MET 205. આ એક બીજો એક દાખલો આપણે શરૂઆત કરી રહ્યા છીએ. જરા જોઈ લો અને આપણે આગળ જઈએ. Let A in M 2 by 2 means 2 rows and 2 columns where determinant of A is equal to 1 કે જ્યાં A નો નિશ્ચાયક 1 છે તો સાબિત કરો કે then prove that G is a non-abelian group under matrix multiplication. તો સાબિત કરવાનું છે કે A પાછું એનું ગ્રુપ થાય. એક્ચ્યુઅલી તમે જુઓ ને તો જે આપણે આ ગ્રુપ થઈ જશે ને પછી જે 11 નંબરમાં આપણે આની આગળનો જે દાખલો કર્યો ને તમે જોઈ લેજો 11 નંબર એનું આ એનાથી નાનું ગ્રુપ થશે અને આ સેટ છે એનો સબસેટ થશે. ભવિષ્યમાં હું એવો શબ્દ ઉપયોગ કરીશ સબ ગ્રુપ. ગ્રુપથી નાનું ગ્રુપ. તો ત્યારે તમે યાદ કરજો એને એ વાત. ઠીક છે, લેટ્સ ડુ ધીસ વર્ક. પ્રૂફ I2 equal to 1001. તમે આનો નિશ્ચય કાઢો તો 1 આવે અને એટલે આ સેટમાં આવે અને એટલે G not 5 થાય. એટલે ખાલી ગણ નથી, એમાં કંઈક છે. Let ABC in G. And obviously determinant of A, determinant of B, determinant of C is equal to 1 and ABC all they are in G, therefore determinant of AB is determinant of A into determinant of B, and though it is equal to 1 and therefore this shows that whenever AB in G, their product matrix multiplication is also in G. Therefore closed under matrix multiplication. Then we have to write the associativity. Since matrix multiplication is associative, therefore A dot B dot C, that is A dot B dot C. Also the third property is also obvious. Matrix multiplication associative છે એ વેલ નોન છે. આપણે જ્યાંથી શ્રેણિક શીખ્યા છે ત્યારથી આપણે આ કર્યું છે. The next property AI2 is I2A equal to A for all A in G. I2 is multiplicative identity
જી. હવે ઇન્વર્સ નું 1 મિનિટ વિચારો છોકરાઓ તમે. હવે જુઓ, આપણે એનો ઇન્વર્સ મળે છે દરેકનો, એ તો આપણને ખબર છે. ખબર ક્યાંથી છે? આની આગળના દાખલાથી. ધેટ યુ નો. આની આગળના સમમાં આપણે શું કર્યું? 11 નંબરનો સમ. આ 12 નંબરનો સમ છે. 11 નંબરમાં સમમાં એવું કર્યું કે નોન ઝીરો થાય એડી માઇનસ બીસી નોટ ઇક્વલ ટુ 0. અહીંયા પર્ટિક્યુલરલી 1 છે, એટલે આનો બહુ સ્પેશિયલ કેસ છે આગળના 11માં દાખલાનો. A inverse into A is I2. Therefore, modulus of A inverse A is equal to modulus of A inverse is equal to 1, or I2 mod, and that is 1. કોઈ પણ A G માં હોય તો એનો ઇન્વર્સ તો છે. આપણે એ બતાવવાનું છે કે G માં છે કે કેમ. એનો ઇન્વર્સ છે એની સાબિતી ક્યાં છે? આની આગળના દાખલામાં. So at whenever this sum will be asked to you in exam, you have to accept that it has inverse, because that already known. That is already known. એ પહેલેથી જાણીએ છીએ આપણે. હવે અહીંયા આ તમે કરી જ શકો છો. જુઓ, આ કરી જ છે ને આપણે. અને પાછું એનું મોડ્યુલસ એટલે કે એની એ ઇન્વર્સ નો નિશ્ચાયક કેટલો થાય? આ તો 1 છે. I2 નો નિશ્ચાયક 1 છે. આ 1 છે. કેમ? કારણ કે આ and therefore A inverse is in G, and therefore G is a group. And therefore G is a group under matrix multiplication. હવે તમે ઇલસ્ટ્રેશન લો અને બતાવો કે એ નોન એબેલિયન છે. ચાલો, ડુ ધેટ. દરેક જણ ગણતરી કરે. જો અમે ઇલસ્ટ્રેશન અહીંયા બતાવી દીધું છે, જોઈ લો તો બંનેના મોડ એટલે કે નિશ્ચાયક એક છે. બંને નિશ્ચાયના 2x2 મેટ્રાઇસિસના, અને એમનો ક્રમ બદલશો તો જવાબ બદલાઈ જાય છે. 6 2
અહીંયા 6 1/2 આ છે ને જો therefore G is non-abelian group under multiplication. And therefore true. Check it. We have one more definition on the board. Definition of order of a group. આપણે આમ તો આ ડેફિનેશન કરી છે પણ સૈદ્ધાંતિક રીતે અહીંયા આવે છે પુસ્તકમાં તો આપણે લઈએ છીએ. A group is called finite group if the number of elements in G is finite. In this case, the number of elements is called order of a group and the notation is OG. A group which is not finite is called infinite group. બીજી વાત છોકરાઓ કે એલિમેન્ટનો ઓર્ડર શું કહેવાય? is the small positive integer m for which a raised to m equal to identity. Let m be the smallest positive integer such that a raised to m is identity, then we say that order of a is n. આ બધી વાત કરી છે છોકરાઓ. હું ખાલી અત્યારે તમને કહું છું કે નાનામાં નાની ધન સંખ્યા m કે જેના માટે a raised to m આઈડેન્ટિટી થાય તો એવી જે m ની સંખ્યા છે એને એનો ઓર્ડર કહેવાય. કરેલું છે તો ખાલી યાદ કરાવું છું. Dear students, there is a one theorem on the board and this theorem have so many parts. So first part is there in a group G, through that identity element is unique. એટલે આપણે સાબિત કરવું છે એમાંનો પહેલો પાર્ટ અહીંયા છે. So first we want to prove that identity element in a group is unique. Unique એટલે ગુજરાતીમાં કહો તો અનન્ય. અનન્ય એટલે એક અને માત્ર એક. Only one. તો એની શરૂઆત કરીએ. proof
શરૂઆત એમ કરીશું કે આપણે સાબિત કરવું છે કે ત્યાં આઈડેન્ટિટી હોય તો એક ગ્રુપમાં એક જ આઈડેન્ટિટી હોય. એટલે આપણે શરૂઆત બે આઈડેન્ટિટી થી કરીશું. Let E1 and E2 be two identities in G. હવે બે આઈડેન્ટિટી લીધી છે અને આપણે એવું સાબિત કરીશું કે બંને એક જ છે. તો પહેલા E1 ને આઈડેન્ટિટી લઈશું, E2 ને એની એલિમેન્ટ લઈશું, પછી E2 ને આઈડેન્ટિટી લઈશું, E1 ને એની એલિમેન્ટ લઈશું. And therefore E1 star A equal to A star E1 is A, and E2 star A equal to A star E2 equal to A for all A in G. જો E1 આઈડેન્ટિટી છે તો બધા જ A in G માટે આમ થાય, અને E2 આઈડેન્ટિટી હોય તો બધા જ A in G માટે આમ થાય. અત્યારે બંને આઈડેન્ટિટી છે તો આ થવાનું છે. If E1 is identity, E1 star E2, જો E1 આઈડેન્ટિટી હોય તો E1 star E2, E2 star E1 is E1. E1 આઈડેન્ટિટી હોય, અત્યારનો કેસ છે, E1 આઈડેન્ટિટી છે તો આ કોઈ પણ એલિમેન્ટ છે તો એ જ એલિમેન્ટ બહાર આવવાનો E2. અને જો if E2 is identity, then E1 star E2, E2 star E1, E2 આઈડેન્ટિટી છે તો અહીંયા E1 આવશે. હવે જો E1 E2 E2 E1 is E2, E1 E2 E2 E1 is E1. એક જ ગ્રુપમાં બંને વાત ત્યારે જ થઈ શકે કે જ્યારે આ બંને સરખા હોય. Therefore E1 equal to E2, and therefore identity is unique, and therefore તો માટે આ સાબિત થાય છે. જોઈ લો. Next, we want to prove that inverse of an element in a group is unique. પહેલામાં લીધું આઈડેન્ટિટી યુનિક. હવે એવું બતાવીશું કે કોઈ પણ ગ્રુપમાં કોઈ પણ એલિમેન્ટનો ઇન્વર્સ તો મળે જ, ડેફિનેશન છે ગ્રુપની. તો એ ગ્રુપનો જે એલિમેન્ટનો ઇન્વર્સ મળે તે યુનિક હોય, એ આપણે સાબિત કરવાનું છે. બટ આઈ સ્ટોપ ધીસ લેક્ચર હિયર. આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ પ્રૂવ કરીશું, પણ તમે જો કરી શકો તો શરૂઆત કરજો, બાકી આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ કરીશું. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.